She did PhD under Sripada Subramanian on Sanskrit dramas. She is working now as a research officer in the T.S. Oriental Manuscript Library, OU campus. Dr. Pendyala Sita Bhavani. She is going to speak on breaking India. Thank you. Integrity. Indian blessed with an overwhelming heritage and culture of integrity. This makes India incredible and unique in the world over countries. But now so many in the topmost countries have been criticizing the Hinduism. With the basic methodology, they have been weakening the cultural and religious roots in the name of various organizations, missionaries, encouraging the intruders to propagate their own religion conspiracy, taking the orders of their high command, intruders gradually exposing the people to Christianity. Here, all this were established in the book named Breaking India, written by Raju Malhotra. Western Interventions in Dravidian and Dalit Conference is the subtitle of this book. He wrote the content in 13 chapters. Very deeply he studied the various theories which are spreaded wrongly over India and investigated the individuals behind the rumors and their unethical activities in the name of save poor children by feeding, clothing and educating them. In the name of civilize, how the West played a prominent role in demolishing the India on lines of caste, race and religion. He explains and makes us analyze with a deep thought how Western countries are implementing divide and rule policy in order to get the control over India. He quoted many incidents with documental evidences for this. The author of this book wishes that every Indian must be concerned about our national integrity and may this book be the sound of alarm bell for every Indian to know the facts of Indian history and how it has been breaking through the network that is organizations, individuals, churches and government bodies. Everyone should be aware of these manipulations and openly attack. If not, at least an option must be chosen like monitoring their conferences, workshops and publications. Raju Malhotra said in his introduction, many Indians are simply unaware of the subversive forces at work against their country and I felt that it ought to be organized for wider dissemination and debate. He involved in numerous debates in the US with scholars, human rights groups and academicians, specifically their treatment on Indian society. The major organizations involved in the various theories and eventually how they prosecute India on the grounds of human rights violations. Their task is creating the identity and religion of their own country in India. Some projects have been working with funding of foreign. The Afro Dalit project frames their Jati Varna interactions and Dalit movement using American cultural and historical lenses. So Dalit as the blacks of India and non-Dalits as India's whites, American racism and slavery and black and white differentiation imposed on Indian history. So this shows the part of invaders in breaking the civilization of India. Raju Malhotra opined that breaking a civilization is like breaking the spine of a person. A broken civilization can splinter and the vulcanized regions can undergo a dark metamorphosis to become rogue states, transforming an entire region into a cataclysm of gigantic proportions. He analyzed how Indian civilization is being ruptured by external and internal forces, how these forces originated and involved in these matters and especially the role of Western exploiting them. Now India is surrounded by all these intruders. He stated that the Hinduism became the source for important arguments in theological debate among Christian theologians. The foreign policy involvement in powerful influence of organized Christianity have already existed for at least a century. Converting the Hindus into Christianity is popularly wanted in India and their target is Hindu deities, gurus, societies, Hindu rituals and any spoken person who speaks about the Dharma. Pat Robertson is one of the following icons of American culture. A typical example of the images of Hinduism being fed to Americans can be found in a video documentary featuring on a visit to India to profile Hindu awareness. He gave an outline on prayers of Hindu referring to the Ganga as Shiva's spell and the people who take bath in that were supposed to wash away their sins in the sperm of that god.
So Robertson claimed that the Hinduism is having a evil tendency, and moreover he says Shiva is the god of destruction and Kali is the goddess of death. So he told that the evil tendencies of death and destructions are found in those who worship Hindu deities. These people are ready to kill other human beings in the name of their god. He gave a statement on his widely viewed TV show like this: idol worship is the main reason for all problems in India. So all this has put a nation in bondage to spiritual forces which have been delivered from many thousands of years. Pat Robertson has said this much, but his son elaborated this view further, that the erection of idols under every green tree on top of every hill is going to curse the India land. Very soon it will be happening. And here Malhotra opined that these views have become increasingly mainstream across Christian America and are the result of well-funded and planned long-term movement. In the year 1999, the South Baptist Convention in USA released a guide to Hindus during Diwali festival with the statement that Mumbai is a city of spiritual darkness. So 8 out of 10 people are Hindu slaves born by fear, tradition to false gods. So evangelical organizations playing the prominent role with a specific goal to the Hinduism is nothing but caste. These organizations will depend on a group of academicians and activists from India who are affiliated with Indian subsidiaries of US evangelical organizations. So American evangelists joined hands with the Dalit Christian evangelists to provide the view that the most of the problem of India are the result of heathenism. The cure is Christianity. So all these conclusions are unrealistic and unintellectual, we know very well, but the evangelists spreading their interpretations and Hinduism like this. So Christian theologians try to prove that Hinduism is inferior to Christianity. Inventing the Dravidian race is also belonging to this category. The colonial era construction of the Dravidian identity, which did not exist before the 19th century and was illustrated by opposition to the Aryans. The historical origins of both the Dravidian movement and Dalit identity was well examined by Malhotra. Actually, the word Aryan, borrowed from Vedic language in 19th century in English, the word has been used Western Indologist to represent the language group. Now it is known as Indo-European language. Various European scholars try to design the race of Aryan, but actually India the term Aryan never used in racial meaning. The word Dravidian originally found in Hindu mythology, and the term refers to the region south of Vindhya mountain ranges. With the colonial Indology made this term for the family of the language spoken in South India. But the British missionary Robert Conrad championed the term as an ethno-linguistic identity for the non-Brahmin communities in Madras Presidency, which is now in Tamil Nadu. This Malhotra opined that the colonial administrators and evangelists were able to divide and rule the people of India in the subcontinent based on imaginary histories and racial myths. This Bishop Robert Caldwell, the catalyst and constructed the Dravidian race, proposed that the Dravidians were in India before the Aryans, but cheated by the Brahmins who were agents of the Aryans, and the simple-minded Dravidians were kept shelters by Aryans through the exploitation of the religion. And thus Dravidians needed to be liberated Europeans like him. And the another important proposal of Caldwell is removal of Sanskrit words from Tamil. And Rajamalhotra opined that the intention behind this Dravidian race is once Dravidian mind would be free from the superstitions imposed by Aryans, then Christian evangelization would be reap the souls of Dravidians. So Bishop Caldwell divided Indians linguistically and religiously. His work, A Political and General History of the District of Tirunelveli, published in the year 1881 by the East India Company's Madras Presidency. This book established the theological foundation for Dravidian separatism from Hinduism backed by the Church. At the age of 24, this Bishop Caldwell arrived in Madras with the London Missionary Society. Later, he joined the Society for the Propagation of the Gospel. His concept of the disassociating Tamil from mainstream Hindu spirituality. In many ways, own scholars
have been giving counter-attacks for all these crooked years, but they did not stop the hatredness and prejudice towards the Hinduism, as they are in blind beliefs in their own religion. So according to the Vivekananda, the Christian think that when God came in the form of dove, it was alright, but he comes in the form of a fish, as Hindus say, it is very wrong and superstitions. We may worship everything, anything by seeing God in it. It is better idea than cleansing sins of a man's blood, or the sin be upon the lamb, and let the lamb be sacrificed and sinner goes on. So Hindus never developed such worst idea that the cleansing sins of one's with another man's blood. So like this, we need to give the counter-attacks for all anti-Hinduism. Christian central problem, according to the Bible, is people are sinners. But here they need a savior who will forgive their sins and transform the hearts. So Bible teaches that human problem is moral rather than biological or metaphysical. But they say that their first parents are Adam and Eve, and disobeying the God, they become sinners. So that right has been transmitted to all from childhood, human tendencies towards evil. But Hinduism feels that the deities are the parents of the parents and saviors. So when we feel that the deities are our parents, there is no word of a sin. So because all the qualities of deity will transform to human beings, so there would not be the word of a sin. So our savior and parents are the same. And so this Kalidasa also said in his Raghuvamsha Kavya in first sloka, Vagatha iva samskrito Vagatha Pratye Jagata Pitra Vande Parvati Parmeshwara. And Vivekananda also stated the same like this. The Hindu refers to call sinners, refuses to call sinners. All are children of God and the divinities of earth. It is a sin to call a man sinner. So such a great Hinduism never be broken by the attempts of anti-Hindu invaders. No one can break the integrity with their ghost ideology. But as Raja Malhotra said, we need to know their attempts and need to learn to face them authentically. Showing the physical differences between the people, no one can destroy the nation which is overwhelming by the dharma. Thank you. From him as well as Dr. Somaya Jiru. Then we will open the session. We will have satisfactorily talk, all of us, instead of pushing up in a hurry. And so let me introduce. మన ఎఫర్ట్ అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ టు ప్రొటెక్ట్ ది సనాతన ధర్మ హిందూయిజం నేచర్ వెస్టర్న్ ఇండాలజిస్ట్ అమెరికన్ ఇండాలజిస్ట్. ఓకే, యాక్చువల్గా హిందూయిజం గురించి మనకెంత తెలుసండి? హౌ మచ్ వీ నో? ఇండియన్ వర్షన్ ఒడ్డున నుంచుని ఆహా మహాసముద్రం ఎంత బాగుందో మనం మన ఇండియన్ వర్షన్ అనుకోవచ్చు. అదేవిధంగా హిందూయిజం గురించి దాని లెంగ్త్ తెలియదు, డెప్త్ తెలియదు, విడ్త్ తెలియదు, ఏమీ తెలియదు. హిందూయిజం గుడ్, దట్స్ ఎ గుడ్ వే ఆఫ్ రెస్పెక్టింగ్ ఈస్ గుడ్, బట్ దట్స్ నాట్ ఎనఫ్. We hardly know anything about Hinduism. Most of the normal people, we are all guilty of that. And having done some modern education-oriented jobs all through the life, until retirement, we don't even talk of anything those things. You can see most of the people who talk about this nowadays only, particularly software engineers are coming. That's very important. Otherwise, we are all old people, just as a pastime, talk about Hinduism, Sanatana Dharma, Buddhism. So these different. Actually, the gist of all these things, we can summarize in about 2 slokas. We have got the Prakriti Samudayam, Jeevatma Samudayam. దానికి భగవద్గీతలో ఏం చెప్పారు? ఇద్దరి ఆత్మనాత్మానం కాదు, ఇది సర్వభూతస్థం ఆత్మానం సర్వభూతాని చ ఆత్మని ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మ సర్వత్ర సమదర్శనం. దట్ ది లోవర్ గాడ్ ఆఫ్ ది ప్రకృతి. దాని గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే అది తెలుసుకుంటే కానీ మిగతా ఏం తెలుసుకున్నా ఉపయోగం లేదు. అలాగే పరమాత్మ గురించి చెప్పుకోవాలంటే మిగతా ఎన్నో చెప్పారు, కానీ మనకి అనువదించడానికి వీలుపడేది, పాటించడానికి వీలుపడేది, దానివల్ల బెనిఫిట్ అయ్యేది అన్నట్టు యోగరతో వా భోగరతో వా సంగరతో వా సంగవిహీన యశ్ బ్రహ్మణి రమతే చిత్తం నందతి 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 ఏవ.
ఇది హిందూయిజం అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి. అంచేత ఎంత తెలుసుకుంటే మనం అంత ఎన్లైటన్ అవుతాము, మనం ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతాం. మనమే హిందూయిజం యాక్చువల్గా శత్రువులు ఎవరయ్యా అంటే హిందూజే, అందుకే ఇలా అయిపోయింది. అది అఫ్కోర్స్ దేశకాల పరిస్థితుల్లో అలా జరిగిపోయింది. సో అవన్నీ మనం తర్వాత నిదానంగా మాట్లాడుకుందాం. ఒక రిక్వెస్ట్, డాక్టర్ అరవిందరావు గారు చాలా కష్టపడి ఇవాళ మన ఈ ప్రోగ్రాంకి రావడానికి సంబంధించారు, వచ్చారు. మీకు తెలుసు వేద సంస్కృతి వేలకు వేలు ఖర్చు పెట్టి టీబీఎస్ పుస్తకాలు కొని అందరికీ పంచిపెట్టి చదవండి చదవండి అని చెప్పి 50 పుస్తకాలు 60 పుస్తకాలు పంచిపెట్టారు. 25,000 రూపాయలు పంచిపెట్టారు. డాక్టర్ అరవిందరావు గారి భారతీయ పుస్తకం ఎంతమంది చదివారు? చదివేట పంచి చూడండి, ఇందులో 80 వ్యాసాలు ఉన్నాయి. నిజంగా హిందూయిజం తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదివి తీరాలి. ఐ వాంట్ వేద సంస్కృతి టు డిస్ట్రిబ్యూట్ దీస్ బుక్స్ టు ఆల్ దోస్ పీపుల్ with half the cost or 1/3, 1/4 the cost. And also he has written another book, How to Tell Hinduism to Your Child. దీని రివైజ్డ్ ఎడిషన్ ఇంకోటి వచ్చిందిట. ఈ 2 పుస్తకాలు ఇది చదివితే అసలు హిందూయిజం గురించి ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే మనకు అర్థం అవడానికి ఆయన ఎంత చక్కగా రాశారంటే ఆ వ్యాసాలన్నీ అన్ని సింబాలిజమే. అసలు వాట్ ఈస్ ది సింబాలిజం బిహైండ్ ఆల్ అవర్ మల్టీ గాడ్స్ రిచువల్స్ దీస్ థింగ్ అంతా కూడా ఎంత అట్టిపండు వచ్చి పెట్టినట్టుగా రాసి పెట్టారు అన్నమాట. అండ్ ఆయన నిజంగా ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడదలుచుకుంటే మనం గంటల తరబడి మనం వినొచ్చు ఆయన మాట్లాడి. బట్ ఎనీవే హీ హాస్ టు గో అట్ 7 o'clock. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ హిమ్ టు టాక్ ఓవర్. Vyasa Sanskruti already sending his Vyasas in our Vyasa Sanskruti local curriculum. I already distributed. నేను తొందరగా ఎందుకున్నానంటే నేను ఈరోజు 1 o'clock మధ్యాహ్నం 1 o'clock తిరుపతి నుంచి వచ్చానండి. దాని తర్వాత మళ్ళీ కొద్దిసేపు రెస్ట్ తీసుకుని వెంటనే మా నుంచి 1 hour జర్నీ 1 hour పైన ఉన్నది. దాని తర్వాత నేను రేపు క్లాస్ ప్రిపేర్ కావాలి. ఎందుకంటే నేను రెగ్యులర్గా క్లాస్ ఇస్తుంటా. రేపు క్లాస్ ప్రిపేర్ కావాలి. నేను ప్రింటింగ్ కంపెనీ వెళ్ళకపోతే క్లాస్ ప్రిపేర్ కావాలి. అంతకుమించి వేరే అసలు రహస్యం ఏం లేదు. నేనేదో పెద్ద బిజీ పర్సన్ అని పోస్ట్ చేయడం లేదు. తర్వాత ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా విషయాలు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ చాలా మంది ఇంతమంది రాజీవ్ మల్హోత్రా పుస్తకాలు చదివినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కానీ దీనిలో సంస్కృతం టీచ్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారంటే దయచేసి ఆలోచించారు. సంస్కృతం టీచ్ చేస్తున్నారు అంటే మీరు ప్రైవేట్ టీచ్ చేసేవాళ్ళు కాదండి, యూనివర్సిటీలో ఎప్పుడు టీచ్ చేసేవాళ్ళు. నాలుగే కాదు, నేను టీచ్ చేస్తున్నాను. నాలాంటి వాళ్ళు కాదు, యూనివర్సిటీలో యాక్సెస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. అవి సీతాభవాని మీరు ఒక్కడు ఉన్నారు, మీరు ఒక్కడు ఎక్కువ మంది ఉందాం చూడండి. దట్ ఈస్ ద ట్రాజెడీ. భవాన్ తత్ర కోణే కోణే చేస్తుంది మూల పురుష. ఇప్పుడు మనం గమనించేది ఏంటంటే ఈ రాజీవ్ మల్హోత్రా పుస్తకాలు చదవడము, దాని గురించి చాలా ఎక్సైట్ అయిపోవడము. ఈ ఎక్సైట్ అవుతున్నదంతా ఎవరు అవుతున్నారంటే చాలా మంది సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు అవుతున్నారు. లేకుంటే ఎవరో మాలాంటి వాళ్ళు లేదా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంటే నేషనల్ ఇంటెగ్రిటీ దాని గురించి జీవితాంతం మాదంతంలో నేషనల్ డిఫెన్స్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ, ఇంటెగ్రిటీ దీని గురించి ఆలోచించేటువంటి వాళ్ళము. సో మేము దీని గురించి బాధపడుతుంటాం. సో అంతేగాని సంస్కృత పండితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఈ విషయం తెలియదు. వాళ్ళ బాధ కారణే కాదు. వాళ్ళకి రాజీవ్ మల్హోత్రా పాశ్చాత్య రచయితలు ఏ విధంగా చేస్తున్నారు అనేటువంటిది తెలియదు. ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేటువంటిది తెలియదు. ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేటువంటిది అంటే దానికి కొంచెం ఈ సోషలాజికల్ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా అంతో ఇంతో మనం తెలుసుకోవాలని నేను భావిస్తున్నాను. అందుకని నేను రాజీవ్ మల్హోత్రా గారి పుస్తకాల గురించి మాత్రమే కాకుండా కొంచెం ఈ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా కొంచెం చెప్పదలుచుకున్నాను. ఏంటంటే ఇప్పుడు మన 20th centuryని సోషియాలజిస్టులు ఏమన్నారంటే it is the century of reason అన్నారు. ఎందుకంటే 20th century బిగినింగ్ నుంచి మనకు బోల్షివిజం అని, స్టాలినిజం అని, లెనినిజం అని, మావోయిజం అని, ఆయిజం, ఈయిజం అని వచ్చాయి ఒకవైపు. ఇంకొక వైపు ఆ డెమోక్రసీ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి. దాని మళ్ళీ డెమోక్రసీ అనేది ఇంపీరియలిజంగా మారింది. సో ఇట్ వాజ్ సంథింగ్, ఇట్ వాజ్ క్లాష్ బిట్వీన్ ఇంపీరియలిజం ఆన్ వన్ హ్యాండ్ ఆర్ డెమోక్రసీ అనుకోండి, అండ్ దెన్ ది అదర్ పాసిబుల్. సో ఆ విధంగా 20th century నడిచింది. 20th century తర్వాత చాలా మంది సోషియాలజిస్టులు ఏమన్నారంటే లేదు ఇప్పటికి ప్రపంచం మీద చాలా శాంతియుతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సోవియట్ రష్యా హెస్ ఫాలన్. ఆఫ్టర్ ద కొలాప్స్ ఆఫ్ సోవియట్ రష్యా వరల్డ్ విల్ హ్యావ్ పీస్ అని చెప్పి అందరూ అనుకున్నారు. కానీ it did not happen because religion అనేటువంటిది it has again come to the forefront in the 21st century. దీన్ని మొట్టమొదటిగా అఫీషియల్లీ రికగ్నైజ్ చేసినటువంటి మేధావి శామ్యుయల్ హంటింగ్టన్ అండి. హంటింగ్టన్
మన క్లాష్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్స్ అని ఒక బుక్ రాశాడు. ఆ పుస్తకం దాదాపు 15 ఏళ్ల క్రితం వచ్చింది. అంతకంటే ముందు ఎవరు రాశారో నాకు తెలియదు. ఇక్కడ మన ముడుమూడి శ్రీనివాస్ గారిని ఆయన sort of encyclopedia and so many Western writers. I am a very great person. I can't speak in front of him because he has read so many books about Western writers. శ్రీనివాస్ గారు ఒకసారి మీరు చూస్తారు, అందరూ కూడా అందరూ చూస్తారు. ఆయన సంస్కృతం టీచ్ చేయడం లేదు, ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్. సంస్కృతం టీచ్ చేసే వాళ్ళని ఎందుకంటున్నానంటే సంస్కృతం టీచ్ చేసే వాళ్ళకి ఒక అడ్వాంటేజ్ అంటే అఫ్కోర్స్ ఐ కమ్ టు దట్. సో ఈ క్లాష్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్స్ అనేటువంటి పుస్తకంలో ఆయన మొదటి నుంచి దాదాపు 10th century నుంచి కూడా ఏ విధంగా ఇట్లా ఈ క్రూసేడ్స్ వాటి నుంచి మొదలయ్యి ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ క్రూసేడ్స్ అనేటువంటిది కొత్త కొత్త ఫార్మ్స్ లో ఏ విధంగా నడుస్తున్నది అనేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ రాశాడు. తర్వాత ఇంకా అలాగే హౌ రిలీజన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇట్ హెస్ బికమ్ ఎ హ్యాండ్ మేడ్ ఫర్ సే ఇంపీరియలిజం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి రిలీజన్ కి ఇంపీరియలిజం కి పెద్ద తేడా లేదు. ఎందుకంటే మొట్టమొదట మనుషులు మార్చాలి, మనుషులు మార్చేసి సగం 30% 40% వాళ్ళ మతంలోకి చెందిన వాళ్ళు అవుతారు అనుకోండి. దెన్ హ్యాపీలీ వీ విల్ ఆల్సో యాక్సెప్ట్ ద గవర్నెన్స్. అందరూ కూడా దేర్ ఓన్ పీపుల్ విల్ బి దేర్. సో మొత్తానికి రిలీజన్ అనేటువంటిది ఇంపీరియలిజం అనేటువంటిది రెండు కలిసి నడుస్తున్నాయి. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఇంకా మనం చదవాల్సిన ఇంకో పుస్తకం ఏంటంటే ఒక అమెరికన్ సోషియాలజిస్ట్ ఒక బుక్ రాశాడు. అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు ఏదో చాలా యాక్సిడెంటల్గా పుస్తకం చదివాను. ఏంటంటే ఫెయిత్ ఇన్ ద హాల్స్ ఆఫ్ పవర్ అని ఒక సోషియాలజిస్ట్, అమెరికన్ సోషియాలజిస్ట్ లిండ్సే అనే ఒక రాశాడు ఫెయిత్ ఇన్ ద హాల్స్ ఆఫ్ పవర్ అని. గత 30-40 సంవత్సరాలుగా అమెరికన్ ప్రభుత్వంలో కావచ్చు, అమెరికన్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో కావచ్చు, చర్చ్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఇన్ పవర్. వాటి యొక్క అధికార చర్చ్ యొక్క పవర్ ఏ విధంగా పెరుగుతున్నది. 30 ఏళ్ల క్రితము అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ హీ వాజ్ నాట్ మచ్ బాదర్డ్ టు సే దట్ హీ వాజ్ ఎ క్రిస్టియన్, బట్ నౌ హీ హాస్ టు సే ఐ యామ్ ఎ క్రిస్టియన్ అని చెప్పి గట్టి చెప్పుకోవాలి. తర్వాత క్లింటన్ టైంలోనే మనకు ఇంటర్నేషనల్ రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ యాక్ట్ అని చెప్పి ఒక యాక్ట్ వచ్చిందండి. అది మీరు విన్నారో లేదు తెలియదు. ఇంటర్నేషనల్ రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ యాక్ట్. ఇప్పుడు నా ఇంటికి ఎవడన్నా ఒక బ్యాచిలర్ వచ్చి మన దేవుళ్ళని తిట్టాడు అనుకోండి, తిడితే నేను ఆయన అబ్జెక్ట్ చేశాను, లేక ఏదో ఆయన గంటేశాను అనుకోండి, నేను ఆయన పైన అట్రాసిటీ చేసినట్టు నా పైన ఒక అమెరికాకు రిపోర్ట్ వెళ్తుంది. సో దేర్ విల్ బి డాషియర్ ఆన్ మీ, దేర్ విల్ బి డాషియర్ ఆన్ సపోజ్ ఇక్కడ మనం అందరం ఏదో మాట్లాడుతున్నాం, మనం అందరి మీద డాషియర్లు కూడా ఉంటూ ఉండొచ్చు, చెప్పలేదు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద రికార్డ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కంట్రీని ఏ విధంగా డివైడ్ చేయాలి అనేటువంటి దానికి మెయిన్ ఎజెండా. తర్వాత సాఫ్ట్ పవర్ అని మనం ఇంకొక పదం మనం విన్నాం. ఇన్ఫాక్ట్ సాఫ్ట్ పవర్ అనేటువంటి పుస్తకం కూడా వచ్చిందండి. ఆ పుస్తకం రాసినటువంటి వాడు కూడా ఒక ఎక్స్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్, అమెరికన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ జోసెఫ్ మై అని చెప్పి అతను ఈయన ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్. అతను ఆ పుస్తకం రాశాడు. అతను ఏం చెప్తాడంటే ఈ హార్డ్ పవర్ అనేటువంటి దాని వల్ల దేర్ వర్ సమ్ అడ్వర్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఇన్ఫాక్ట్ బూమరాంగ్ in places like Afghanistan, etc. So we have to use our soft power, that is spreading of our culture and denigrating the other cultures in it. This is also working in tandem with such evangelism on one hand and imperialism also on the other. So imperialism అనేటువంటిది, చర్చ్ అనేటువంటిది, సాఫ్ట్ పవర్ అనేటువంటిది ఏ రూపంలోనైనా కూడా ఇవన్నీ కూడా టార్గెటెడ్ at say the third world countries where there is a lot of potential for conversion to Christianity. ఇంతకుముందు పోప్ గారు వచ్చినప్పుడు ఏమన్నాడు, ఈ న్యూ ఇక్కడ నెక్స్ట్ 1000 years లో ది హోల్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ బి కన్వర్టెడ్, మిలియన్స్ ఆఫ్ సోల్స్ విల్ బి హార్వెస్టెడ్, అది ఇది అని చెప్పని అన్నాడు. సో దట్స్ అనదర్. సో మొట్టమొదట మన రాజీవ్ మల్హోత్రా గారి పుస్తకంలో కూడా మొట్టమొదట బ్రేకింగ్ ఇండియాలో ఈ 3 ఫోర్సెస్ కూడా హౌ దే ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఇన్ క్లోజ్ కోఆపరేషన్ అనేటువంటి చాలా బాగా చూపెట్టాడు. నాకు మొట్టమొదట బ్రేకింగ్ ఇండియా రిమార్కబుల్ బుక్ అని నేను అనుకుంటా. ఎందుకంటే నేను రిటైర్ అయిన కొత్తలోనే ఆ పుస్తకం చదివాను. అప్పుడు నేను చాలా సిగ్గుపడ్డాను. ఎందుకంటే చాలా ఇన్నేళ్లుగా నా సర్వీస్ అంతా పోలీసులోనే గడిపి నాకు ఏమాత్రము ఇండియా పైన జరుగుతున్నటువంటి అటాక్స్ గురించి నాకు ఏమాత్రము తెలియదు అని చెప్పి నేను చాలా సిగ్గుపడ్డాను. ఇన్ఫాక్ట్ ఆ మాట నేను ఆ పుస్తకానికి ముందు మాటలో కూడా రాశాను. మళ్ళీ నేను చాలా పట్టుబట్టి ఆ పుస్తకాన్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయించి MS వాళ్ళతో పబ్లిష్ చేయించి ఆ పుస్తకానికి నేను ముందు మాట కూడా రాశాను. అండ్ ఐ ఎక్స్ప్రెస్ మై సెన్స్ ఆఫ్ షేమ్ దట్ ఐ డిడ్ నాట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ థింగ్స్ రిటన్ ఇన్ దట్ బుక్. ఎందుకంటే అన్ని విషయాలు రాశాడు ఆయన. అంటే అబద్ధాలు గారు మళ్ళీ ఆయన చాలా ప్రూఫ్ చేసి ఇదిగో ఫలానా వాళ్ళ నుంచి ఫలానా వాళ్ళకి డబ్బులు వచ్చాయి, ఫలానా NGO ఈ విధంగా పనిచేస్తున్నది, ఫలానా NGO ఈ విధంగా పనిచేస్తున్నది అని చెప్పని రాశాడు ఆయన.
ఇంకా కాంక్రీట్ ఎట్లా రాశాడంటే ఇది ఫలానా హిస్టరీ ఫేమస్ హిస్టారియన్ ఒక ఆమె ఉంది, ఆమెకు ఏదో సమ్ పర్టికులర్ ఎన్జిఓ ద్వారా $1 బిలియన్ వచ్చింది అని చెప్పి రాశాడు. అండ్ దట్ ఎన్జిఓ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు సమ్ ఎవాంజలికల్ గ్రూప్. సో అవన్నీ రాశాడు. ఒకవేళ అది అబద్ధమైతే ఆయన పేరు కూడా రాశాడు, ఆమె పేరు కూడా రోమిలా థాపర్ పేరు కూడా రాశాడు. ఈవెన్ దెన్ షీ కుడ్ నాట్ గో టు కోర్ట్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఎ ఫ్యాక్ట్. సో అందరూ కూడా సైలెంట్ ఉన్నారు, దొంగకు తేలుకుంటున్నట్టు ఉన్నారు అనమాట. So it is a book which everyone has to read. Everyone who is interested in the integrity of the country has to read that book అని నేను అనుకుంటాను. So this is one first thing. దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి being different మిగతా about our culture and about our books and our ancient texts ఇవన్నీ కూడా. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతుండగా కొన్ని పాయింట్స్ నేను రాసుకున్నా కాబట్టి అదే ఆర్డర్లోనే చెప్తాను. ఇది నాట్ బీన్ ప్రాపర్ ఆర్డర్, ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చి వీళ్ళు మాట్లాడుతుండగా రాసుకున్నా. ఇప్పుడు ఇంకోటి యాక్సెస్ టు వెస్టర్న్ యూనివర్సిటీస్ అనేటువంటిది కూడా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు మనం అందరం ఏదో మాట్లాడుతున్నాం, నేను ఇప్పుడు ఏదో గట్టిగా మాట్లాడుతున్నా, ఇంతకుముందు మా విశ్వం మాట్లాడాడు, ఇంకా కొంతమంది మాట్లాడారు, ఇక్కడ అనదర్ యంగ్ మ్యాన్ మాట్లాడాడు. వీళ్ళందరూ మాట్లాడితే యూ వోంట్ డై. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ యాక్సెస్ టు వెస్టర్న్ యూనివర్సిటీస్. ఓన్లీ అన్ అకాడమిషియన్ కెన్ గో. ఇప్పుడు రాములు గారు ఉన్నారు, రాములు గారు ఇఫ్ ఈస్ ప్రెసెంటింగ్ ఎ పేపర్ ఇన్ హార్వర్డ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, హీ ఈస్ అడ్మిటెడ్ బికాస్ హీ ఈస్ ఎ ప్రొఫెసర్, హీ ఈస్ అన్ అక్రెడిటెడ్ ప్రొఫెసర్. యూ అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ యాక్సెస్ అట్ ఆల్. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్సెస్ అనేటువంటిది కూడా మనకు చాలా అవసరం. ఎందుకంటే అమెరికన్ యూనివర్సిటీస్ నిండా కూడా ఇట్లాంటి వాళ్ళే ఉన్నారు. తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి హిందూయిజం స్టడీస్ కావచ్చు, ఏషియన్ స్టడీస్ కావచ్చు, ఇంకా ఇండియన్ సొసైటీ గురించి స్టడీస్ కావచ్చు, వీటన్నింటిలో కూడా ఈ లెఫ్ట్ లిబరల్స్ అనేటువంటి వాళ్ళే చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఈ లెఫ్ట్ లిబరల్స్ వాళ్ళు తెలిసి అలా చేస్తున్నారా, తెలియక అలా చేస్తున్నారా అనేది కూడా దాన్ని కొంచెం ఎంత బెనిఫిట్ అవుట్ మనం ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా మనం వీ కాంట్ టోటలీ గివ్ ఎ క్లీన్ చీట్ టు దెమ్. ఎందుకంటే ఎంత బెనిఫిట్ అవుట్ ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా, ఎందుకంటే సమ్ పీపుల్ దే ట్రై టు గివ్ ఎ బెనిఫిట్ అవుట్ సేయింగ్ దట్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ ఆనెస్ట్లీ రైట్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ గీతా ఇట్ విల్ నాట్ బి యాక్సెప్టెడ్. దాని గురించి ఇంకేదో కోణంలో ఏదో రాయాలన్నమాట. కృష్ణుడికి ఇంకేదో, అర్జునుడికి ఇంకేదో రిలేషన్షిప్ ఉన్నదన్నమాట. ఏదో రాస్తే దట్ బికమ్స్ ఎ బెస్ట్ సెల్లర్, దట్ బికమ్స్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ థీసిస్. సో ఇట్లాంటి రీజన్స్ వల్ల ఏదో ఒకటి డొక్క తెలుగుడుగా రాస్తే తప్ప ఇట్ విల్ నాట్ బి థీసిస్ ఇన్ వెస్టర్న్ యూనివర్సిటీస్. దట్ ఈస్ ది సిచ్యువేషన్. అందువల్ల వీళ్ళంతా ఇలా రాస్తున్నారు అని చెప్పని కొంతమంది అంటారు. దేర్ మే బి సమ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ట్రూత్ ఇన్ దాట్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ the so-called left-wing liberals are actually doing what the evangelists are doing. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరో అతను ఎవరో పాల్ పోర్ట్రేట్ గురించి ఇందాక మా ఫ్రెండ్ మాట్లాడాడు. ఆఫ్ కోర్స్ అంత పిక్చర్స్ గా అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనం చెప్పాల్సిన పర్లేదు, ఎందుకంటే మనం బ్లడ్ బాయిల్ అవుతుంది అనవసరంగా. సో అంత డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా చెప్పాలి. మనకి ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ధర్మం లేదు, మోక్షం లేదు. కాబట్టి ఏమైనా మాట్లాడతారు, మాట్లాడే మళ్ళీ సో బట్ ఎనీవే ఈ పాల్ పోర్ట్రేట్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారు, వాడు ఏదో మెటీరియల్ రాస్తాడు అనమాట. వాడు రాసినటువంటి మెటీరియల్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ది గైడింగ్ మెటీరియల్ ఫార్ ద విలేజ్ లెవెల్ పాస్టర్. వాడు ఆ మెటీరియల్ పట్టుకుని ఇదిగో నీ కృష్ణుడు ఇలాంటి వాడు, నీ శివుడు ఇలాంటి వాడు అని చెప్పి వాడు రాసినటువంటి మెటీరియల్ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ వీళ్ళు విలేజ్ లెవెల్ పాస్టర్ వెళ్తుంటాడు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో నేను చూసింది ఏంటంటే నక్సలైట్స్ ఉన్నారు. నక్సలైట్ ఒక ఫీల్డ్ లెవెల్ నక్సలైట్ ఉంటాడు, వాడు 10th క్లాస్ చదివిన వాడే ఉంటాడు. కానీ వాడికి సిద్ధాంతకర్తలు ఇక్కడ ఉంటారు, హైదరాబాద్ లో కూర్చోనో లేక ఢిల్లీలో కూర్చోనో ఉంటారు అనమాట. వీళ్ళు ఇక్కడ సిద్ధాంతం పుస్తకాలు రాస్తుంటారు, అర్ధభూస్వామ్య ప్రభుత్వం అని ఇది రాస్తుంటారు, ఇంకేదో బుర్జువా విధానం అని ఇది. ఈ మాటలన్నింటినీ కూడా ఇవన్నీ కూడా వీడు రాసినటువంటి మెటీరియల్ వాడికి విలేజ్ లెవెల్ మన నక్సలైట్కి వెళ్తుంది. సేమ్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. వాళ్ళు అమెరికాలో కానీ ఇంకెక్కడో వెస్టర్న్ యూనివర్సిటీలో ఒక ప్రొఫెసర్ రాసినటువంటి మెటీరియల్ it goes to the village level pastor as the conversion material, as part of the conversion manual. వాళ్ళ conversion manuals అనేవి కూడా ఉన్నాయండి. So that is another thing which we have to see. So అందుకని there is a great need to sensitize our Sanskrit scholars. Sanskrit scholars అందరినీ కూడా ఎంతో సెన్సిటైజ్ చేయకపోతే మనం ఎంత మాట్లాడుకున్నా కూడా అరణ్య రోధం అవుతుంది. మనం బ్లడ్ ప్రెషర్ పెంచుకోవడం, దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ విచ్ హ్యాపెన్స్. మనం చేతనైతే ఏం చేయొచ్చు అంటే మన చేతనైన వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో చాలా సీరియస్ గా సంస్కృతం చదువుకొని, మన సంస్కృతం చదవని మనం మాట్లాడకూడదండి. సంస్కృతం చదవని మనం దీని గురించి మాట్లాడకూడదు మేము అంటుంది. మనం సంస్కృతం చదవంటే భగవద్గీత గురించి మాట్లాడకూడదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మంది సంస్కృతం చదువుకుంటేనే భగవద్గీత గురించి చెప్పేస్తుంటారు. సో అలాంటి పని లేకుండా
సంస్కృతం ఒట్టిగా చదవడమే కాకుండా భగవద్గీత పైన ఉన్నటువంటి భాష్యాలన్నీ చదవాలి. మనం ఏ సంప్రదాయానికి చెందినటువంటి వాళ్ళైనా కూడా అది ద్వైతం కావచ్చు, అద్వైతం కావచ్చు, విశిష్ట అద్వైతం కావచ్చు, ఏ సంప్రదాయానికి సంబంధించిన భాష్యాలు చాలా ఉన్నాయి. ఆ భాష్యాలు అంతో ఎంతో ఎవరి సంప్రదాయం కనీసం దాన్ని గట్టిగా చదవని మనం చెప్పకూడదండి. సో దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్. చదివి చెప్పి తీరాలి. మనం చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏదో రామాయణం ఉన్నది, రామాయణం గురించి మనం వాడెవరో షెల్డన్ పోలర్ దాన్ని నెగిటివ్ గా రాస్తే దాన్ని పాజిటివ్ గా మనం ఎంతో రాయాలి, ఎంతో టీచ్ చేయాలన్నమాట. మనం ఇంటర్నెట్ లో పెట్టాలి. దానికి తగినంత పాండిత్యం మనం సంపాదించుకోవాలి. ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ ప్రొఫెసర్స్ కి మనకు ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటంటే, వాళ్ళు రాక్షసుల లాగా చదువుతారండి, రాక్షస పట్టుదలతో చదువుతారు. ఒక్కడొక్కడు 10 లాంగ్వేజెస్ లో వాళ్ళకి పిహెచ్డీ ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ మన లాంగ్వేజ్ మనం చదువుకోలేదు. మనం ఇప్పుడు ఏదో అదృష్టవశాత్తు ఏదో రాజీవ్ మల్హోత్రా పుస్తకాలు మన ఏదో బయటకు వచ్చాయి, ఫలానా ఆయన ఇట్లా రాస్తున్నాడని తెలుసు. కానీ ఐఎమ్ అషేమ్డ్ టు సే దట్ అవర్ ఓన్ ఆఫీసర్స్ డు నాట్ నో. పోలీస్ ఆఫీసర్స్ తో చాలా మంది ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటారు. ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రాజీవ్ మల్హోత్రా పుస్తకాల గురించి తెలిసి ఉండదు. ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో ఉన్నటువంటి వాడికి తెలియకుండా నేను ఎవరికంటే తెలిసేది. నేను అందుకని ఢిల్లీలో మా మిత్రులకు చెప్పాను, అయ్యా దయచేసి కొన్ని వందల కాపీలు కొని మా ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి, రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ వింగ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి, వీళ్ళందరికీ ఇవ్వండి, సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ లో ఉన్న ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లకి ఇవ్వండి. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఒక్కడు కూడా నాకు ఇంతవరకు కనపడలేదు చదివినటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ దాట్. దీన్ని ఎవరు చదువుతుంటారు? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లెఫ్ట్ వింగ్ మేధావులు అందరూ చదువుతుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరికీ కూడా దీనిలో ఏమున్నది వాళ్ళకి సర్క్యులర్స్ వస్తుంటాయి. వాళ్ళకంతా కూడా వాళ్ళ నెట్వర్క్ లో అందరికీ తెలుస్తుంటుంది. వాళ్ళకి ఆవాజ్ కావచ్చు, మరొకటి కావచ్చు, ఇట్లా నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళ నెట్వర్క్ ద్వారా ఆల్ ద పీపుల్ దే నో, ఓన్లీ వీ డు నాట్ నో. సో దట్ ఈస్ అనదర్ ప్రాబ్లం. సో మనం ఏంటంటే అకాడమిక్స్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, యూనివర్సిటీస్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దయచేసి సాధ్యమైనంత వరకు వీటి గురించి చదవడము, దాని గురించి రాయడము చేయాలి. అకాడమిక్ ఫీల్డ్ లో లేనటువంటి వాళ్ళు మనం కనీసము సంస్కృతాన్ని కొంచెం గట్టిగా చదువుకొని కొంచెం టీవీలో కావచ్చు, మరొకటి కావచ్చు, ఏదో ఛానల్స్ లో మనకు తెలిసినంత మంది, ఈచ్ మ్యాన్ అట్లీస్ట్ 10 మంది కన్నా చెప్పగలిగేటువంటి దీనిలో ఉండాలి. తర్వాత ఇంకొక మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను నోట్ చేసుకున్నది ఏంటంటే, ఫస్ట్ మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి ఆయన రంజిత్ గారు చాలా చాలా మంచి పాయింట్స్ చెప్పారు. దయచేసి ఇట్లాంటి పాయింట్స్ ఈ బుక్లెట్స్ తయారు చేస్తుంటారు. ఆర్ఎస్ఎస్, బిహెచ్పి వీళ్ళందరూ కూడా బుక్లెట్స్ తయారు చేసి ఈ మత ప్రచారాన్ని అడ్డుకోవడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి మెటీరియల్ చాలా ఉంది ఇందులో. సో అట్లాంటి మెటీరియల్ అంతా కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా ఇస్తుంటే వాళ్ళలో కూడా సెన్సిటైజేషన్, లాట్ ఆఫ్ సెన్సిటైజేషన్ ఇస్ నీడెడ్. తర్వాత ఇంకోటి, ఎందుకు మన హిందూయిజం పైనే వస్తున్నది అంటే, ద ఓన్లీ ఛాలెంజ్ టు వెస్ట్రన్ రిలీజన్స్ ఈజ్ హిందూయిజం అండి. ఎందుకంటే అది నిజం, ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. ఎందుకంటే వాళ్లకు మీకు బిషప్ ఎవరు అదండి, అతను 4004 BC అనేది అతను చెప్పిన బిషప్ 16th centuryలో ఆల్ దీస్ వెరీ గ్రేట్ లర్నెడ్ బిషప్స్ అందరూ కూడా దేనింటే మీటింగ్. వాళ్ళ మీటింగ్ లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, వాళ్ళందరూ వినో దట్ మీరు ఇందాక మాట్లాడారు కదా, వాళ్ళు బైబిల్ ని హిస్టరీ కింద తీసుకుంటారు, ఇది హిస్టారికల్ ఫ్యాక్ట్ అనుకుంటారు అనమాట. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు టైం లెక్క వేసుకుంటూ పోయి వాళ్ళు డిసైడ్ చేసింది ఏంటంటే, 4004 BC సెప్టెంబర్ 23rd దేవుడు సడన్ గా ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించడం మొదలు పెట్టాడు. సో 6 రోజులు సృష్టించి 7వ రోజు రెస్ట్ తీసుకున్నాడు అని చెప్పండి. బిషప్ ఉషర్ USSHER బిషప్ ఉషర్స్ క్రానాలజీ అని మనం ఇంటర్నెట్ లో వెతికితే USSHER ఉషర్. ఆ బిషప్ ఉషర్స్ క్రానాలజీ చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. ఆయన ఈ హెడెడ్ దట్ పర్టికులర్ గ్రూప్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేసింది ఏంటంటే 4004 BC లో చేశారు. కాబట్టి వాళ్ళు మన దేశానికి వచ్చినప్పుడు నథింగ్ కెన్ గో బిఫోర్ దట్. నువ్వు ఎప్పుడు రామాయణం 5000 ఏళ్ల క్రితం జరిగింది, 10,000 ఏళ్ల క్రితం జరిగింది అంటే 10,000 ఏళ్ల క్రితం సృష్టి లేదు కదా అని వాడి దృష్టి. 10,000 ఏళ్ల క్రితం వాడి ప్రకారం సృష్టి లేదు, 6,000 ఏళ్ల క్రితం సృష్టి జరిగింది వాళ్ళ ప్రకారం. సో హౌ కెన్ దే యాక్సెప్ట్? భారతం ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, వేదాలను ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి బ్రాట్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ టైం ఫ్రేమ్. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ ప్రాబ్లం. కాబట్టి ఇంటలెక్చువల్ మోరోవర్ వెస్టర్న్ రిలీజన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అండి. ఇదిగో దేవుడు అంటే ఇలా ఉన్నాడు, అతను హెవెన్ అంటే ఇలా ఉన్నది, హెల్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, హెవెన్ అంతా కూడా ఇంత బంగారు పేమెంట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అని చెప్పి ఇట్ ఇస్ ఎ బిలీఫ్ సిస్టమ్ told by somebody who claims to have had some relationship with God. ఆయన కొడుకు కావచ్చు, మెసెంజర్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. మనది ఇట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ఫెయిత్. నోబడీ హెస్ క్లెయిమ్డ్, నో ఋషి హెస్ క్లెయిమ్డ్ నేను ఇదిగో కొత్త రిలీజన్ నేను పెట్టుకున్నానని చెప్పలేదు. ఋషులందరూ కూడా కేవలము వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ అల్టిమేట్ రియాలిటీ అనే దాన్ని తెలుసుకోవాలి అని చెప్పని చాలా
సిస్టమేటిక్ గా ఆలోచించి చాలా ఓపెన్ మైండెడ్ తో ఆలోచించి చెప్పినటువంటి విషయాలు మన ఉపనిషత్తులు ఇట్లాంటివి. సో దీనికి దానికి చూస్తే ఇప్పుడు ఆ దేశాల్లో చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఆ మతాన్ని వదిలేసి దే ఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్ వేదాంత, దే ఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్ బుద్ధిజం. వేదాంత అంటే ఏదో హిందూయిజం అని ఇది అని చెప్పానంటే కొంచెం ఒక ట్యాగ్ ఉన్నది. హిందూయిజం అంటే నెగిటివ్ ట్యాగ్ ఉన్నది. బుద్ధిజం అంటే కొంచెం ఇది సంథింగ్ మోర్ డిగ్నిఫైడ్ బికాజ్ ఇట్ డజంట్ టాక్ మచ్ అబౌట్ గాడ్ ఇవన్నీ ఉంటారు కదా. అందుకని హిందూయిజంలో వేదాంత అండ్ దట్ అద్వైత వేదాంత అండ్ ఆల్సో బుద్ధిజం. సో వీటిలోకి వస్తున్నారు అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ వన్ థింగ్ విచ్ వి సీ. సో అందుకని మనం ఇప్పుడు మన రిలీజన్ గురించి మనం ఎంత భయపడుతున్నామో వాళ్ళ పెద్దలు, వాళ్ళ పోపు గారు కావచ్చు, మరొకరు కావచ్చు, వాళ్ళు ఈక్వల్లీ వరీడ్ అబౌట్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ రిలీజన్. అందుకని ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ దెమ్ టు టోటల్లీ డిస్ట్రాయ్ దీస్ రిలీజన్స్. సో కాబట్టి మన దగ్గరలో ఏమైనా మంచి మంచి విషయాలు ఉన్నటువంటివి తప్పకుండా తీసుకోవాల్సిందే, తప్పకుండా దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోవాల్సిందే, దాన్ని వాళ్ళ రిలీజన్ లో పెట్టుకోవాల్సిందే. దీన్ని ఈ మధ్య ఒక ఆయన చాలా ఆనెస్ట్ గా చాలా ఒక మంచి పుస్తకం ఒకటి వచ్చిందంటే, దయచేసి అందరూ చదవాల్సిన పుస్తకం ఏంటంటే ది అమెరికన్ వేద అనే ఒక పుస్తకం వచ్చింది. ది అమెరికన్ వేద బై ప్రొఫెసర్ గదోస్ అకాడమీ. అతని పేరు నాట్ అకాడమిక్ రీసెర్చ్ మనలాగా జనరల్. అతని పేరు వచ్చి ఫిలిప్ గోల్డ్బర్గ్ అని. ఫిలిప్ గోల్డ్బర్గ్ అతను అమెరికన్ వేద అనే పుస్తకం రాశాడు. దాంట్లో అమెరికా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ వేదాంత ఆన్ ద వెస్టర్న్ సొసైటీ దాని గురించి చాలా చాలా డీటెయిల్ గా రాశాడు అతను. దాంట్లో ఆఫ్ కోర్స్ మన స్వామి చేసి అక్కడ చేసేటువంటి కొన్ని మిస్టేక్స్ ఇట్లాంటి వాటి గురించి కూడా చాలా ఆనెస్ట్ గా రాశాడు. బట్ ఆయన రాసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇండియన్ వే ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ద టెక్స్ట్. దీన్ని ఇప్పుడు వెస్టర్న్ పీపుల్ చాలా మటుకు నేర్చుకొని వాటి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ బైబిల్ కావచ్చు, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ థియలాజికల్ టెక్స్ట్ కావచ్చు, వీటన్నింటిలో కూడా ఈ ఇంటర్ప్రిటేటివ్ టెక్నిక్స్ చాలా క్లియర్ గా వాడుతున్నారు. వీఆర్ ఏబుల్ టు అడాప్ట్ దెమ్ అని చెప్పని అంటారు. సో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మంచి మంచి మెథడ్స్ తీసుకొని దాన్ని అప్రాపరేట్ చేసుకోవడం. ఇక మన దగ్గర ఇంకేదో ఉన్నదనుకోండి, శివుడి కథ, ఏదో శివుడు దారుకావనంలో ఏదో చేశాడు చెప్పినట్టుంది, ఇట్ ఇస్ ఆల్ సింబాలిక్. లేకుంటే రాసలీలలు, ఇట్ ఇస్ అగైన్ సింబాలిక్. దీన్ని తీసుకొని దాన్ని ఒక రాంగ్ గా ప్రొజెక్ట్ చేయడము. మన మేధావులు రెడీగా ఉన్నారు. సో దట్ ఈస్ ద వే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఎందుకంటే ఒక కల్చర్ తో డిస్ట్రాయ్ చేయాలంటే రెండు పద్ధతులు అండి. ఒకటి ఆర్మీనో ఏదో తీసుకొని వచ్చి నేరుగా ఒక కంట్రీ పైన అటాక్ చేయడం, అది దట్ దే ఆర్ డూయింగ్ అగేన్స్ట్ ది అదర్ రిలీజన్, దట్ దే ఆర్ డూయింగ్ అగేన్స్ట్ లిబియా కావచ్చు, ఇంకేదో ఇరాక్ కావచ్చు, వాళ్ళ పైన బాంబులు వేస్తున్నారు. మన పైన ఇంకో ఇట్లాంటి బాంబులు ఇస్తున్నారు. ఇది పాల్ పోర్ట్రేట్, వెండి డాలిగర్లు, ఈ పుస్తకాల బాంబులు మన పైన వేస్తున్నారు అన్నమాట. సో ఒక రిలీజన్ డిస్ట్రాయ్ చేయాలంటే దేర్ ఇస్ వన్ డైరెక్ట్ వే, దేర్ ఇస్ అనదర్ ఇండైరెక్ట్ వే విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రాక్సీ వార్. ఈ ప్రాక్సీ వార్ లో దిస్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాక్సీ వార్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అగేన్స్ట్ ఇండియా, విచ్ వీ హావ్ టు యాక్సెప్ట్. ఈ ప్రాక్సీ వార్ లో మనం ఎక్కడ ఉన్నామంటే మనకు ఇంకా ఇప్పుడే మనకు అవగాహన వస్తూ ఉంది. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ లాట్ మెనీ యంగ్స్టర్స్, పర్టికులర్లీ ఇన్ ది ఐటీ ఫీల్డ్ ఎట్సెట్రా, దే ఆర్ getting aware of it thanks to social media and other things. So వీళ్ళు కూడా there is a lot of potential among them. వాళ్ళు కూడా చాలా మంచి చాలా స్కాలర్లీగా చాలా బాగా రాస్తున్నారు. So but then the only problem with them is they may not have access to the western universities. They can only write books, they can create public opinion, they can create such a situation where they will become totally unignorable. So that is what they can do. తర్వాత ఇంకోటి నేను భావించేది ఏంటంటే, కొన్ని చోట్ల కొన్ని సందర్భాల్లో 100% రాజీవ్ మల్హోత్రా గారితో అగ్రీ చేస్తారా అంటే అది ఐ డౌట్. ఎందుకంటే మనం కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో ఓవర్ రియాక్ట్ కూడా కాకుండా, ఎందుకంటే వీ షుడ్ నాట్ సీ ఎ రెడ్ ర్యాక్ ఎవ్రీవేర్. ఇప్పుడు ఎవరో ఉదాహరణకి ఏదో చిన్న మనతో 100 విషయాల్లో వాళ్ళు అగ్రీ చేయాల్సిన పనిలే. వాళ్ళు 80% మనతో అగ్రీ చేస్తే మనం చాలా గొప్ప. 50% అగ్రీ చేసినా కూడా మనం వీ షుడ్ ట్రై టు కన్విన్స్ దట్ ఫెలో. వాటిని యాంటగనైజ్ చేసుకోకూడదు మనం. ఎందుకంటే రేపు నక్సలైట్స్ తో డీల్ చేసినప్పుడు కూడా వాట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్సిలియేషన్ పాలసీ, వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళ సరెండర్ పాలసీ అని వాళ్ళతో మాట్లాడి మెయిన్ స్ట్రీమ్ లైక్ పట్టుకురావడం, ఇవన్నీ కూడా మా స్ట్రాటజీ. సో ఇంటలెక్చువల్ ఫీల్డ్ లో కూడా దట్ స్ట్రాటజీ షుడ్ బి దేర్ అని నేను అనుకుంటాను. ఎందుకంటే ఇటీవల నేను కొన్ని చూశాను, చాలా చూశాను. రీసెంట్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మీకు డయానా ఈక్ పుస్తకం తెలుసండి. డయానా ఈక్ పుస్తకం అదేంటి, సేక్రెడ్ జాగ్రఫీ. ఆ సేక్రెడ్ జాగ్రఫీ అనే పుస్తకంలో నేను ఆ పుస్తకం చదివితే నాకు ఆనెస్ట్ గా అనిపించింది. నాకు కూడా ఇంకో సపోర్ట్మెంట్ ఏంటి తెలుసు కదా, అయినప్పటికీ కూడా నాకు అనిపించింది చాలా మటుకు బాగా రాసింది. పోతే కొంచెం అక్కడక్కడ ఏదో సింబాలిజం గురించి ఏదో రాస్తుంది, ఫ్రివలస్ గా రాస్తుంది. దట్ మేబీ బికాస్ షీ ఈస్ దేర్ ఇన్ వెస్టర్న్ యూనివర్సిటీ
అది ఆ విధంగా రాయకపోతే ఆమెకు యాక్సెప్టబుల్ లేదు. దట్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్. మనం అట్లాంటి వాళ్ళని కొంచెం ఫ్రాంక్, మనం అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ దెమ్ స్పీకింగ్ టర్మ్స్ అని నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే మనం వాళ్ళని విలన్గా పోర్ట్రే చేయడం వల్ల, వాళ్ళ టోటల్ ఏజెన్సీ హిందూయిజం అని వాళ్ళని విలన్గా పెట్టడం వల్ల యు ఆర్ డ్రైవింగ్ మోర్ పీపుల్ అవే ఫ్రమ్ అవర్ ఫోన్. కాబట్టి ఈవెన్ ఇఫ్ ద పీపుల్ డు నాట్ అగ్రీ విత్ us 100%, we have to bring them, we have to try to keep them into our fold. We should not see an enemy everywhere అని నేను అనుకుంటాను. దాన్ని మనం ఆలోచించాలన్నమాట. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు వన్ వే, ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పాను, సో వన్ వే టు ప్రాపగేట్, వన్ వే టు ప్రిజర్వ్ అవర్ ధర్మ మనం అనుకుంటున్నాం కదా. ఈ ధర్మాన్ని ప్రిజర్వ్ చేయడం ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ బి మోర్ బెటర్ ఎక్విప్డ్ అండ్ వీ షుడ్ ట్రై టు ప్రాపగేట్. దట్ ఈస్ వన్ వే. తర్వాత వాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో టోటల్లీ ఇగ్నోరింగ్ ఇన్ అనదర్ వే. ఇగ్నోరింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఉదాహరణకి ఇటీవలే మన ఇండియా బుక్ క్లబ్ లో రీడింగ్ రిపోర్ట్, నియోగి కమిషన్ అని చెప్పని ఒక కమిషన్ వస్తే అబౌట్ ద ప్రాసిలిటైజేషన్ అటెంప్ట్స్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ కదండి, మధ్యప్రదేశ్లో. ఆ నియోగి కమిషన్ రిపోర్ట్, దే గేవ్ సచ్ ఏ అలార్మింగ్ రిపోర్ట్ అబౌట్ ది ఎవాంజలికల్ ఫోర్సెస్ విచ్ వర్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్. దాన్ని ఏం చేశారంటే, ఈ మిషనరీస్ ఎంత మెటిక్యులస్ గా దానిపైన హోంవర్క్ చేశారంటే, ఆ ఎన్ని కాపీలు ప్రిపేర్ అయినాయి, ఎక్కడెక్కడ పోయినాయి, ఎవరెవరికి డిస్పాచ్ అయింది అన్ని కూడా కనుక్కొని ఆ కాపీలు అన్ని కూడా ప్రొక్యూర్డ్ సంభవం డిస్ట్రాయ్ ది కాపీస్. అంత సైలెంట్ గా డిస్ట్రాయ్ చేశారట. ఎక్కడో ఇక్కడ మళ్ళీ కావాలంటే ఎక్కడో రేర్ గా ఒకటి రెండు కాపీలు ఎక్కడో దొరికాయని చెప్పి నేను మన యాహూ గ్రూప్, ఇండియా బుక్ క్లబ్ అని యాహూ గ్రూప్ దీనిలో నేను చదివాను. సో ఈ విధంగా there is a lot of criticism against the evangelical groups. ఆ క్రిటిసిజం అసలు ఏమాత్రం బయటకు రానియకుండా ప్రతి చోట నుంచి కూడా విత్డ్రా చేసి దాన్ని సపరేట్ చేసి పడేశారు. సో వన్ వే ఈస్ టు డూ లైక్ దట్. వాటి గురించి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన సంస్కృత పండితులను సెన్సిటైజ్ చేయడం అనేటువంటిది ఒకటి, మనం ఇంకొంచెం బెటర్ ఎక్విప్డ్ కావడం అనేటువంటిది ఒకటి. ఇంకొకటి, ఇఫ్ దే ఆర్ డ్రాయింగ్ వన్ లైన్ వీ షుడ్ డ్రా ఏ బిగ్గర్ లైన్. ఎందుకంటే మన తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది కదా, ఒక గీతము చిన్నగా వేయాలంటే మనం ఒక పెద్ద గీత వేయాలి అంటాం కదా. సో వీ హ్యావ్ టు డ్రా ఏ బిగ్గర్ లైన్. వీ హ్యావ్ టు రీడ్ రామాయణం, వీ హ్యావ్ టు రీడ్ భాగవతం, వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ భాగవతం టు మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్. ఇది మనం తప్పకుండా చేయాలని నేను భావిస్తున్నానండి. ఎందుకంటే మనం ఆ విధంగా మనం ఎక్విప్ కాండి మన పిల్లలకు మనం ఏం చెప్పలేము. వాటికి ఇది లాభం లేదు. ఎందుకంటే మన పిల్లలు వాడు అడిగారు అనుకోండి, నా మనవాళ్ళు నన్ను అడిగారు అనుకోండి, వై డూ యూ హ్యావ్ సో మెనీ గాడ్స్ అని అనుకోండి, ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సే, ఒరే మనం దేవతలను చంపలేదురా, వాళ్ళ దేశంలో ఏం చేశారంటే డిస్ట్రాయ్ చేశారు అనేటువంటిది ఒకటి. దట్ ఈస్ అట్ ఏ ఆర్డినరీ లెవెల్. బట్ అట్ ఏ హయ్యర్ లెవెల్ యూ హ్యావ్ టు సే దట్ వీఆర్ ఎ రిలీజియన్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫిలాసఫీ. దేర్స్ ఇస్ ద రిలీజియన్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫెయిత్. మనది ఫిలాసఫీ ఏంటి? మనం దేవుడు అనేటువంటి దాన్ని ఒక పర్సనల్ గాడ్ కింద మనం చెప్పలే. మనం దాన్ని ఏమన్నాము? సత్యం, జ్ఞానం, అనంతం బ్రహ్మ, ఇన్ఫినిట్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ కాన్షియస్నెస్ అన్నాం. ఆ కాన్షియస్నెస్ లో నువ్వు ఏ విధంగానైనా నువ్వు భావించుకో అని చెప్పని అన్నాం. ఆ తర్వాత నువ్వు వేరే దేవుడిని పూజ ఇచ్చినా నువ్వు వాడేం నా ఎనిమి కాదు, అది కూడా నా రూపమే అని చెప్పని అన్నాం. వీఆర్ సో ఓపెన్ మైండెడ్. లార్డ్ కృష్ణ మనకు నేను మాటికి సభలో ఏం చెప్తుంటానంటే, ఈ మధ్య కొత్త స్లోగన్ స్టార్ట్ చేశానండి. ఏంటంటే, వీఆర్ సెక్యులర్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ లిబరల్ ఐడియాస్, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ గాంధీ ఆర్ నెహ్రూ, వీఆర్ సెక్యులర్ బికాస్ ఆఫ్ గీత, బికాస్ ఆఫ్ సేజ్ వ్యాస. ఇది రైట్. ఎందుకంటే మన కంట్రీ ఎందుకు సెక్యులర్? మనం అందరూ కూడా ఓపెన్ మైండెడ్ పీపుల్ అండి. మనకి ఎక్కడ కూడా నేరో భావాలు లేవు. మనం ఎవరిని హేట్ చేయము. వాడు వచ్చి మన ఇంటికి వచ్చి మన దేవుళ్ళు తిడుతున్నారు కానీ మనం ఎవరిని తిట్టాం. బికాస్ వీ నో దట్ ఇన్ దట్ ఇన్ఫినిట్ కాన్షియస్నెస్ యూ విజువలైజ్ గాడ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ మేనర్ యూ వాంట్. మనం 2 లెవెల్స్ లో దేవుడి గురించి మాట్లాడతాం. ఒకటి అబ్సల్యూట్ లెవెల్ అండ్ ఒకటి అనదర్ థింగ్ ఈజ్ వ్యవహారిక లెవెల్, ఎంపిరికల్ లెవెల్ అంటాం. సో ఈ విధంగా మనం ఉన్నప్పుడు మనం ఎవరిని హేట్ చేయగలం. అండ్ ద ఓన్లీ రిలీజన్ విచ్ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు వరల్డ్ పీస్ ఇస్ హిందూయిజం, బికాస్ వీ డోంట్ హేట్ ఎనీబడీ. బట్ వేరే వాళ్ళు ఏంటంటే, మేము ఒక్కడు తప్ప ఇంకో ఎవడు ఉండడానికి వీల్లేదు అనేటువంటిది వాడి గొడవ. సో దిస్ ఈస్ వేర్. మరి హూ ఈజ్ నేరో మైండెడ్? మరి ఇప్పుడు హిందుత్వవాదులు అని చెప్పని మన పైన అంటున్నారు కదా. హిందుత్వవాదం, నిజమైన హిందుత్వవాది వాడు ఈ కెన్ నెవర్ బి ఎ ఫండమెంటలిస్ట్. ఈ కెన్ రియల్ హిందూ కెన్ నెవర్ బి ఎ ఫండమెంటలిస్ట్. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ మన పిల్లలకి చెప్పామనుకోండి, ఎందుకు ఇంతమంది దేవుళ్ళు, లేకుంటే నీ విగ్రహాలు ఏంటి, అది ఇది అన్నప్పుడు విగ్రహాలు ఏంటి అనేది కూడా ఇట్లాంటిది. ఇట్లాంటివి చెప్తుంటే పోతే చాలా పెద్ద కావచ్చు. బట్ ఎనీవే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ అవర్ రిలీజన్. బేసిక్స్ అర్థం చేసుకోవాలంటే దయచేసి మనం వీ హ్యావ్ టు గివ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు గీత. దిస్ ఈస్ అనదర్ థింగ్. తర్వాత
ఇందాక చెప్పాను నేను ఇప్పుడు పోలక్ అనేటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా సెవెరల్ లాంగ్వేజెస్. ఇప్పుడు షెల్డన్ పోలక్ వాడు సంస్కృతంలో ప్రొఫెసర్. మన హౌ మెనీ ఆఫ్ us have read Hebrew or how many of us have read Latin అండి. ఇప్పుడు యంగ్ పీపుల్ అట్లీస్ట్ IT people I request them kindly try to see this, try to read Hebrew. What is the very first edition of Bible? అండ్ తర్వాత ఉదాహరణకి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు, మా మతంలో ఉందంటే మేము అందరినీ కన్వర్ట్ చేయడం అనేటువంటిది మా దేవుడు చెప్పాడు. నాకు తెలిసినంత వరకు బైబిల్లో లేదు. బైబిల్లో జీసస్ క్రైస్ట్ కానీ ఎవరు ఎప్పుడు చెప్పలే నా మతాన్ని అందరికీ చాడండి. ఇట్ ఈస్ ది చర్చ్ విచ్ హెస్ క్రియేటెడ్ దట్ థింగ్. ఇట్లాంటివి మనం కొంచెం బాగా రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాడు ఎక్కడో మన పుస్తకాలు మారుమూలలో ఉన్నటువంటి ఏదో శతపథ బ్రాహ్మణం అంటాడు, గోపత బ్రాహ్మణం అంటాడు. ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్ లేటెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ అబౌట్ మీమాంసా శాస్త్రం. మన మీమాంసా శాస్త్రంలో మనం ఎంతమంది ఇది చదివామండి, శ్లోక వార్తిక కుమారుల పట్ట హోమిలీ ఆఫ్ ఎవరెంట్ మనం నేను ఇంతవరకు నేనైతే చూడలేదు ఆ పుస్తకం. ఈ మధ్యనే ఏదో చిన్న ఒక వాల్యూమ్ దొరికితే ఒక వాల్యూమ్ తీసుకొని చూస్తున్నాను దాన్ని. సో ఆ విధంగా మనకు తెలియనటువంటి పుస్తకాలన్నీ కూడా వాడు మారుమూలలో ఉన్నటువంటి చదువుతున్నప్పుడు మనం ఎందుకు వాటి గురించి తెలుసుకోవడం లేదు? అట్లీస్ట్ యంగ్స్టర్స్, సంస్కృతం వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు IT ఫీల్డ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం లేదు. కాబట్టి దయచేసి ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళు తొందరగా సంస్కృతం నేర్చుకోవచ్చండి. సంస్కృతం వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను సంస్కృతం వాళ్ళ స్టూడెంట్లు పట్టుకొని నువ్వు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే వాళ్ళకి కొద్దిగా ఇబ్బంది కావచ్చు. కానీ ఇంగ్లీష్ చదువుకున్నటువంటి వాడికి సంస్కృతం నేర్చుకోవడం పెద్ద విషయమే కాదండి. ఇది మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడు ఏదో అంతో ఇంతో చిన్న పరిచయం ఉంటే తప్ప నేను సీరియస్ గా సంస్కృతం రాదు. 40 దాదాపు 35-40 ఆ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు చాలా సీరియస్ గా రామశబ్దం రాయడం మొదలుపెట్టి ఆ శబ్దాలన్నీ సూచివ్రాతలు రాసి నా సూచివ్రాత పుస్తకాలు కూడా ఉన్నాయి. శబ్దం అంటే అంతా సూచివ్రాత రాస్తే తప్ప అది రాలేదు. సో ఆ విధంగా మనం రాసి ఒక్కసారి నేర్చుకున్న తర్వాత స్కై ఈస్ ద లిమిట్. యూ కెన్ స్టార్ట్ రీడింగ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ బుక్ యూ వాంట్. ఎవడేం చెప్తున్నాడు అంటే నేను ఆయన లేటరల్ ఎంట్రీనే కాకుండా లేట్ ఎంట్రీ కూడా. అందువల్ల నువ్వు ఎందుకు రైటింగ్ చదవాలి నాకు అడగండి. నేను ఇప్పుడు వేరే పని చేస్తున్నా, నేను వేరే ఇంకేదో టీచ్ చేస్తున్నా, కనీసం ఏదో గీతా ఉపనిషత్తులు ఇలాంటి. సో ఎనీవే మై రిక్వెస్ట్ టు యంగ్స్టర్స్ ఈజ్ వీ షుడ్ ఆల్సో డూ పూర్వపక్షం అండి. ఎందుకంటే శంకరాచార్యులు ఈ రోజు ఉంటే ఏం చేసేవాడు అని మనం ఆలోచిద్దాం. శంకరాచార్యులు ఆయన టైంలో ఏం చేశాడంటే, శంకరాచార్యులు ఒక్కడే కాదు, రామానుజులు కావచ్చు, మధ్వాచార్యులు కావచ్చు, ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి కంటెంపరీ ట్రైబల్ ఫిలాసఫీస్ అన్నింటి కూడా మనం చదువుకున్నాం. మనము చదువుతున్నామండి. మన స్వాములు తప్పులు బట్టి లాభం లేదు. కానీ మనం కనీసం నథింగ్ ప్రివెంట్స్ us from studying what is there in Christianity, what is there in the original Latin Bible or original Hebrew Bible, వాటిలో ఏముంది, what type of developments have taken place in Christianity. వాళ్ళు రాసినవే చాలా ఉన్నాయండి. మనం కొత్తగా చదవాల్సిన పని కూడా లేదు. వాళ్ళ దగ్గరే నాస్తికులు చాలా ఉంటున్నారు. ద గాడ్ డెల్యూషన్ పుస్తకం కావచ్చు, ఇంకా శామ్ హ్యారిస్ పుస్తకాలు కావచ్చు, వాళ్ళు రాసిన ఇంకా అంతకంటే ముందు చాలా పాతకాలం థామస్ పెయిన్ రాసినటువంటి పుస్తకాలు కావచ్చు. ఈ పుస్తకాలన్నీ కూడా మనం చాలా సీరియస్ గా చదివి ఎంతో స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. స్టడీ చేస్తే అట్లీస్ట్ ఈ మనం స్ట్రీట్ లెవెల్ వాళ్ళకన్నా మనం మెటీరియల్ ఇవ్వచ్చు. స్ట్రీట్ లెవెల్ వాళ్ళంటే ERSS, VHP టైప్ వాళ్ళకన్నా మనం వీ కెన్ గివ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ టు జస్ట్ గో విత్ ద pamphlets and then teach, tell about them in every village. వాళ్ళు కొంచెం చాలా గుడ్ వర్క్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఈ వెస్ట్రన్ ప్రొఫెసర్స్ చాలా మంది ఇండియాకి వచ్చి నేర్చుకొని పోతున్నారు అని అంటున్నాం కదా, వీళ్ళ గురించి కూడా మనం వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఆల్ ది వెస్ట్రన్ స్కాలర్స్. ఎవరి దగ్గర ఉన్నారు, ఎవరి దగ్గర చదువుకున్నారు, ఏంటి వీళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అనేది దయచేసి ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి రీసెర్చ్ అవసరం. ప్రతి ఇంపార్టెంట్ వెస్ట్రన్ ఇండాలజిస్ట్ వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నారు, మనం బ్రాడ్ గా చూసినా మనకు తెలుస్తుంది. ఫలానా వాడు అట్లుండేది ఫలానా దగ్గర నుంచి అని చెప్పండి. నేను చాలా కాలం క్రితం MA ఇంగ్లీష్ సాంస్క్రిట్ చదివేటప్పుడు దాంట్లో యోగ సూత్రాల్లో మొట్టమొదటినే భాష్యం కూడా ఉంది. ఏమిటంటే చిత్తస్రోత వరది పుణ్యాయ వరది బాబాయ్ అని చెప్పి చిత్తస్రోత అని చెప్పనేటువంటి దాని గురించి మళ్ళీ మా వేదాంతం చదివితే వేదాంతంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా మనస్సు అనేటువంటి ఒక స్ట్రీమ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అనేటువంటిది ఎక్కడ చూసినా వేదాంతంలో వస్తుంటుంది. సో ఈ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది వెరీ వెరీ క్లియర్ వర్డ్. సో ఇట్లాంటివి నేను జస్ట్ ఉదాహరణ చెప్తున్నా అంతే. సో ఈ విధంగా వెస్టర్న్ స్కాలర్స్ వచ్చి ఎక్కడ ఉన్నారు, ఎవరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నారు అనేటువంటిది కూడా చాలా తక్కువ చేసి ఒక ఇర్రెఫ్యూటబుల్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ మనం తయారు చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఎవర్ రీసెర్చ్ వీ డూ, ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెప్టబుల్ టు ఎవ్రీబడి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎన్ ఎమోషనల్ రిజాయిండర్ or anything like that.
it should be a totally academic, irrefutable rejoinder. So then only young people can, if they start now, they can start studying and then they can start doing it. So these are the things which I wanted to say. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఇదే మామూలుగా హిందూయిజం ఇస్ నాట్ ఎ రిలీజన్ అని చెప్పి అంటుంటారు. మన స్వాములే చాలా మంది అంటుంటారు హిందూయిజం ఇస్ నాట్ ఎ రిలీజన్ అని. అంటే వాళ్ళు ఏ సెన్స్ లో అంటుంటారంటే హిందూయిజం ఈజ్ నాట్ ఎ రిలీజియన్ ఇన్ ది సెన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిలీఫ్ సిస్టమ్. ఇది మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి, చెప్పాలన్నమాట, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎందుకంటే స్వామీలు కూడా చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటారు. హిందూయిజం ఇస్ నాట్ ఎ రిలీజియన్, ఇది ధర్మ అంటారు. దానివల్ల వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, మన విలేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూసావా మీ స్వామి ఇలా అన్నాడు, హిందూయిజం ఇస్ నాట్ ఎ రిలీజన్, మాది రిలీజన్ అయ్యా, మా రిలీజన్ లేదురా అని చెప్పి అంటున్నారు. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ డేంజర్, దిస్ అనదర్ కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ విచ్ దే ఆర్ ఎక్స్ప్లాయిట్. సో కాబట్టి హిందూయిజం ఇస్ నాట్ ఎ రిలీజన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఆర్డినరీ రిలీజన్ లైక్ యువర్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఆర్డినరీ రిలీజన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రిలీజన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిలీఫ్ సిస్టమ్, but it is a thing which is based on philosophy, it is a thing which is based on a proper intellectual inquiry. మన ఋషులు ఉపనిషత్తులు రాసినటువంటి ఋషులకి వాళ్ళకి దే హ్యాడ్ నో అజెండా టు ఎస్టాబ్లిష్ రిలీజన్, దే హ్యాడ్ అబ్సల్యూట్లీ నో అజెండా. ఏ ఉపనిషత్తు అన్నా తీసుకోండి, అంటే ట్రూత్ ఏమిటి అని చెప్పారంటే కొడుకు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నాకు బ్రహ్మాన్ని గురించి చెప్పు అంటే ఆ తండ్రి అంటాడు, ఆ బ్రహ్మాన్ని గురించి తెలిసినవాడు చెప్పొచ్చు కదా, లేదు నువ్వే తెలుసుకోవాలన్నాయా, అది నేను చెప్తే వచ్చేది కాదు, తపసా బ్రహ్మ జిజ్ఞాసస్వ, నీకు ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ఏమిటి, దానికి నీకు మనస్సు ఇంద్రియాలు, దిస్ ఈస్ ది ఎక్విప్మెంట్ విచ్ యూ హ్యావ్. నాకు చక్షు ప్రాణం మనో శ్రోత్రం ఘ్రాణానికైనా ఏదో లేకుంది కదండి. సో అది చెప్పి నీకు ఉన్నటువంటిది నీ మనస్సు ఇంద్రియాలు ఇది ఉంది కదా, ఇవన్నీ కూడా అవుట్వర్డ్ బౌండ్, వాటికి కొంచెం లోపలికి మళ్ళించి దివ్య తపసా బ్రహ్మ జిజ్ఞాసస్వ అని చెప్పి మన ఆలోచన ద్వారా సత్యాన్ని తెలుసుకునే సిద్ధాంతం అంతే. కానీ ఇదిగో నేను చెప్తున్నాను నువ్వు నమ్మాల్సిందే, లేకుంటే ఇది దీన్ని ప్రపంచం అంతా ప్రాపగేట్ చేయాలి, ఇది మన వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పలేదండి. ఇవన్నీ దయచేసి మన పిల్లలకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. సంస్కృతం పండితులు అక్కడ స్కాలర్స్తో పోట్లాడుకుంటారు, కానీ మనలాంటి జనరల్ పీపుల్ అందరూ కూడా మనకు తెలిసినంత మందికి, సాధ్యమైనంత మందికి కొన్ని అసలు ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పాలి అని చెప్పని నా ఉద్దేశం. సో ఇది ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే మన సొసైటీలో జరుగుతున్నటువంటిది, there is a dangerous experiment which is going on the Indian society. ఏమిటి, బీసీ ఎస్టీ మైనారిటీ అనేటువంటిది, బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీలు అనేటువంటి వాళ్ళను ఐసోలేట్ చేసి ఇంకా ది సోకాల్ ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్ అనేటువంటిది ఐసోలేట్ చేయాలి అనేటువంటిది ఇస్ బిగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. దాని గురించి అందువల్లనే మనకి పురాణాలు వక్రీకరించడం అనేటువంటిది కేవలం దానివల్లనే. ఇప్పుడు బలి అనేటువంటి వాడు, బలి చక్రవర్తి వాడు దళిత బహుజన రిప్రజెంటేటివ్, బ్రాహ్మణులు రిప్రజెంటేటివ్, దుర్గాదేవి బ్రాహ్మణులు రిప్రజెంటేటివ్, మహిషాసురుడు ఆయన దళితులు రిప్రజెంటేటివ్. ఈ విధంగా డిస్టార్ట్ చేసి ఏదో హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, ఒక అబ్బాయి పాపం సూసైడ్ చేసుకున్నాడు, దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్స్ లో పబ్లిష్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముందండి. సపోజ్ ది బాయ్ కమిట్స్ సూసైడ్, దాన్ని వాట్ బిజినెస్ యాజ్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ టు డూ విత్ దట్ ఆర్ సమ్ అదర్ వాషింగ్టన్ పోస్ట్ దాని గురించి వీళ్ళందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద మేధావులందరూ రాయడం ఏంటి, బీఫ్ ఫెస్టివల్ గురించి ఇంటర్నేషనల్ మ్యాగజైన్స్ లో రాయడం ఏంటంటే. సో దట్ షోస్ that there is a very big plan, very big scheme to divide the Indian society. సో వీటి గురించి కూడా మనం ఎక్కడ ఏ సందర్భం దొరికితే ఆ సందర్భం అందరికీ చెప్తుండాలండి. పర్టికులర్లీ మనం వీ హ్యావ్ టు గో ఆల్ ద వే అవుట్ టు టెల్ అవర్ ఓన్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ దోస్ కమ్యూనిటీస్. బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా మనం ఎంత కలుపుకొని పోవాలో అంత కలుపుకొని పోతే తప్ప సొసైటీ విల్ నాట్ బి ఇంటాక్ట్. దిస్ అగైన్ వెరీ బిగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ ఆన్ ది ఇండియన్ సొసైటీ. These are the things which I wanted to say. రాజీవ్ మల్హోత్రా మొట్టమొదటి పుస్తకంలోనే ఇవన్నీ చాలా క్లియర్గా రాసినాడు. ముఖ్యంగా 3 ఫోర్సెస్ ఐడెంటిఫై చేసినాడు. ఒకటి స్కాలర్స్ ఏమిటి, వాడు మన పుస్తకాలని మనకంటే తీవ్రంగా చదువుతున్నారు, దట్ ఈస్ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ స్కాలర్స్. వాడు ఆ మెటీరియల్ బిల్డప్ చేస్తాడు. దాని తర్వాత ఎవాంజలిస్టులు వస్తారు. ఎవాంజలిస్టులు వచ్చి వాడు ఈ టేక్స్ దట్ మెటీరియల్ అండ్ టేక్స్ ఇట్ టు ద ఫీల్డ్. ఇందాక అమ్మాయి అని చెప్పింది కదా, ఏంటి వాడెవడో బిషప్ కాల్వెల్ అనేటువంటి వాడు ఏం చేస్తాడు, వాడు ఆ ఫీల్డ్కి తీసుకెళ్తాడు. సో దానికంటే ముందు ఇంకెవడో సమ్ అదర్ ఫెలో హ్యాస్ డన్ సమ్ స్టడీ, ఎవరు మ్యాక్స్ ముల్లర్ ఏదో అనాస అనేటువంటి పదానికి ఒక పెక్యులర్ డెఫినేషన్ ఇచ్చాడంట. అది ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఆర్యన్ ద్రవిడియన్ డివైడ్ దారి తీసింది. ఇమీడియట్ గా అతను మ్యాక్స్ ముల్లర్ చెప్పినటువంటి భాష్యాన్ని
అక్కడ సమ్ రిస్లీ అని చెప్పిన ఒక ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ అట్ ద టైం, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, అతను ఆ తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా లైన్అప్ చేసి, నల్లటి వాళ్ళందరినీ కూడా లైన్అప్ చేసి ముక్కుల మెజర్మెంట్ తీసుకున్నాడు. ముక్కుల మెజర్మెంట్ తీసుకొని అనవసరం అంటే కొంచెం నడ్డి ముక్కు అంటారు చూడండి, మనకు కొంచెం స్నఫ్ నోస్, వాళ్ళ నోస్ ఇండెక్స్, నేసల్ ఇండెక్స్ అని చెప్పి ఇండెక్స్ తయారు చేసి ఆర్య ద్రవిడియన్ కేటగిరీ అని చెప్పని ఆర్యులకు కొంచెం పొడుగాటి ముక్కు ఉంటుంది, ద్రవిడియన్కు కొంచెం స్నఫ్ నోస్ ఉంటుంది. దాని ఒక పెద్ద డివిజన్. సో డిఎంకే అనేటువంటిది, ద్రవిడ కళ అనేటువంటిది కావచ్చు, జస్టిస్ పార్టీ అనేటువంటిది కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా దేర్ ఆల్ క్రియేషన్స్ బై ద బ్రిటిష్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఇప్పుడు బ్రిటిష్ ఇంటెలిజెన్స్ పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా చాలా ఎన్ని వందలాది ఎన్జిఓస్, వై ఆర్ దే ఆపరేటింగ్ ఇన్ ఇండియా? వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎన్జిఓ ఇన్ నెదర్లాండ్స్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎన్జిఓ ఇన్ ఫ్రాన్స్ ఆర్ జర్మనీ, బట్ దేర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎన్జిఓస్ ఫ్రమ్ దేర్ కంట్రీస్ హియర్ టు డివైడ్ అవర్ కంట్రీ. మనం అక్కడ ఎవరికి డబ్బులు ఏమి ఇవ్వడం లేదు, ఎవరికి కూడా మనం పోషించడం లేదు. వై ఆర్ దే గివింగ్ మనీ టు అవర్ పీపుల్? సో ఇవన్నీ కూడా మనం చాలా మందికి సెన్సిటైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఐ వాంటెడ్ టు సే. యువర్ పర్మిషన్, సర్. Thank you.